والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في غزوة فتح مكة لا ينال لنا نستمر إن شاء الله. أخذ البيعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مكان الله ككفة الله جوبها بيعة هذا القوال مع أهل مكة السنة لله. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الله سبحانه وتعالى بفضله مكان برسول الله بمسلموች ላይ የከፈተላቸው ጊዜ ይላል تبين لأهل مكة الحق حق ግልጽ ሆነላቸው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ያዘን ስለሆነ የሚያግዘው እነሱ የበላይነን ቢለው ሲምበጠረሩና ሲኮሩ ቢኖር እንኳን ተከክለኛው መንገድ ያዙት ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱሐቦቹ መሆናቸው ግልጽ ሆነላቸው ይላል وعلموا ألا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام نجاح كفلقوا ወደ ነጃህ ብቸኛና ብቸኛ መንገድ እስልምና ብቻ መሆኑን አወቁ ይላል ነጃህ في الدنيا ونجاح في الآخرة ከፈለገ ሰውየው እስልምና ብቻ ነው ወደ ነጃህ የሚያደርሰው ማለት ታወቀ እነሱ ዘንድ فأذعنوا له ለእስልምና إذعان رجوا تنانسوا اسلمنا تكبروا واجتمعوا للبيعة رسولنا عليه الصلاة والسلام على الإسلام مبايع على مدرك كما كنا تسبسوا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا جبل الصفا لي رسول عليه الصلاة والسلام تكمتوا يبايع الناس سوتنا دس يسلموا تنسوت مبايع يارجوا زالي كتشالوا إلى وعمر بن الخطاب أسفل منه عمر بن الخطاب كرسول عليه الصلاة والسلام زك بلو تكمتوا نبر إلى يأخذ على الناس بسوت لا رسول عليه الصلاة والسلام ميلتنا بابا ليادرسوا مبلغون ساتشو زك بلو كعمر كرسول عليه الصلاة والسلام عمر تكمتوا نبر إلى فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا أهل مكة رسولنا عليه الصلاة والسلام በመስማትና በመታዘዝ የቻልነውን ያህል በቻልነው ልክ የሚባለውን እንሰማለን እንታዘዛለን እስልምና የሚያስተላልፋቸውን ህግጋቶች ለመፈጸምና ለመታዘዝ ዝግጁ ነን ብለው ባይሆን ቢመስተጣው በቻልነው ያህል ብለው ሙባይዓ አረጉ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላል ለዚህ ወንዶች ቀድመው ሙባይዓ አረጉ ወንድ ያው ወንድ ስለሆነ በእጁም ሙባይዓ ያረጋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሴቶችን ግን በቃል ብቻ ነው ሙባይዓ ያረጉት አሁንም ሙባይዓ ያረጋሉ ሴቶችን وفي المدارك مدارك التنزيل የሚባል ተፍሲር አለ حقائق تأويل የነሰፊ ተፍሲር ማለት ነው እሱ ኪታብ ላይ ምንም ይላል روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام እንዲህ ሚል ተወርቷል ይላል لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء رسول عليه الصلاة والسلام ወንዶችን ሙባይዓ አርገው ሲጨርሱ ፈረገ ማለት ሲጨርሱ ማለት ነው ሴቶችንም ሙባይዓ አርገዋል وهو على الصفا እዛው ሶፋ جبل الصفا ያሉ ወንዶችን ሙባይዓ አርገው ቀውለን ومصافحة ሴቶችን ሙባይዓ ማረግ ጀመሩ أخذ ማለት شرع من أفعال الشروع ነው ብለው وعمر قاعد أسفل منه عمر كساتو زك بلو تكمتو نبرو يبايعهن بأمر رسول عليه الصلاة والسلام ملوتن يسمو عمر يادرسالو مالتو ويبلغهن عنه يادرسالو كرسول يزو እንግዲህ عمر ድምጻቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ረሱሉ ሚሉትን እንዲህ ያሏቸው ነው ያሉ ለሴቶች ያደርሳሉ ማለት ነው የረሱሉን አባባል ለሴቶች فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة حمزة لا ينقدي أحد يارجتونا أصلفنا كتقدل بهالا كسيتو شجار هند بنت عتبة متنكرة هنا متاج رسول عليه الصلاة والسلام دايا وقت فرتا راسوان ቀያይራ መጣች ይላል በማትታወቅበት መልኩ ለምንድን ነው ያረጋችው እንግዲህ አሙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐምዛ ሰይዱ ሹሃዳ ነው ብለናል ኡህድ ላይ ተሰውተዋል
እዛ ላይ እንግዲህ አጎቷም አባቷም ወንድሟም ተገለው ስለነበረ በድር ላይ ሐምዛ ላይ ያረገችው ድርጊት ስለነበረ እሱን ስላረገች ፈርታ በማትታወቅበት መልኩ ነበር መጣችው لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا የመጀመሪያ እናንተን የሙባይዓ ማረጋችሁ አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው ስላለው ያ አዩሃ ነብዩ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم في أواخر سورة الممتحنة ስለዚህ በዛ ነው እንግዲህ በይዓቱ النساء በመባል ትታወቃለች አያቷ አው አያተል ሙባይዓ አያተል በይዓ በመባልም ትታወቃለች እሱን ነው መጀመሪያ እናንተን ሙባይዓ ማረጋችሁ አሉ ሴቶችን በአላህ ማንንም ምንንም ላታጋሩ ሽርክ የሚባል ነገር አውልቃችሁ ልትጥሉ አሉ فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئا እንግዲህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይንዚሉ ዑመር ለሴቶቼ እናደረሱ ነው ሙባይዓ የሚያደርጉት ረሱሉ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقنا ሁለተኛው ولا تسرقنا لا تسرقوا ሰርቃ ማለት የሰው ገንዘብ ሳይታይ መውሰድ ይሄ حرام ነው እጅ ያስቆርጣል ብለን فقالت هند እዚህ ላይ ሲደርስ ሁለተኛው መስፈርት ላይ ሲደርስ ان ابا سفيان رجل شحيح ابو سفيان ባለቤቴ ስስታም ሰው ነው شحيح ማለት ስስታ فإن أنا أصبت من ماله حناتي የሆነ ነገር ከገንዘቡ በወስድ ሐን ማለት እንግዲህ ለሙዘከሩ ኪናያ ነው ይባላል ሐናት ደግሞ ለሙአነሱ ሐናት የሆኑ ነገሮች ማለት ነው በወስድ ሳያውቅ እሱም ይበቃኝን ስለማይሰጠኝ እንዴት ነው የሚሆነው ጥያቄ አቡ ሱፊያን እንግዲህ አሁን ሪዋያ ምን ይላል فقال ابو سفيان ነበር ማለት ነው وما أصبتي فهو لك حلال እንግዲህ ፈዲሃ ያመጣችበት ስለሆነ የወሰርችውን ፈቅጀልሻለሁ ይላታል ሐላል ነው ትችያለሽ መውሰድ ማለት ነው እዛ ስለነበር فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها عوقاتنا ساقوا فقال وإنك ለሂንዱንም ይቻላል መንነውን አለመነውን እንግዲህ ተአሚስ ማዕናው ያለበት ዓለምይ ያለበት ማላይ ሶሪፍም ሊሆን ይችላል ثلاثي ሆኖ مسكن الوسط መሆኑን ካየን ደግሞ ለምንነውነው እንችላል بتقدير همزه الاستهندنش እንደነው የሚሏት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قالت نعم ነኛለች فاعفوا عما سلف يا نبي الله عفى الله عنك حبيبه هي زكيه ያለፈውን አላህ አፉ ይበለውትና ይቅርበሉኝ ተሳስቼ በኩፍር ያለው ነው የሰራሁት አፉ ይበሉ አላህ አፉ ይበለውትና ለሸባብ ከላም ጥሩ ከላም ያስራል በሰዎች ላይ ራሱ ዱዓ ያረጋችላቸው ነው አፈ አላሁ عنك ይሄንን ተብሏል መዳሪክ التنزيل وحقائق التأويل للنسفي السوداني ያለው ሰነዱ ምን እንደሆነ አልተናገረም አልሙሂም ብዙ ሪዋያቶች ላይ እንደተዘገበው አቡ ሱፊያን እንዳልነበረ ህንድ ስትጠይቅ ከአቡ ሱፊያን ሳያውቅ በወስዲ ወንጀል አለብኝ ወይ ብላ ስትጠይቅ እንዳልነበረ ነው ብዙ ሐዲሶች የሚጠቁሙት እዚህ ግን እንዳለ ኖሮ እንደፈቀደላት ስለዚህ ሰነዱ ይታያል ማለት ነው የዚህ طيب فقال ሶስተኛው መስፈርት ولا يزنينا ዚናም ላትሰሩ ነው ሙባይዓ ማረጋችሁ አሉ فقالت او تزني الحره شباب تستغرب ጨዋሴት ዝሙት ትሰራለች እንዴ አለች ህንድ ቢንቱ ዑጥባ ቂሳላት በፊትም ቀብለ እስላሚያ ከአቡ ሱፊያን በፊት ሌላ ባል ነበራት ይባላል ስለዚህ በሆነ ዘንድ ታዋቂ ሰውዬ ነበር ሰዎች እየተሰበሰቡ ሰመር ይጫወቱ ነበር ስለዚህ የሆነ ሰውዬ ሰዎች አሉ ብሎ መጥቶ ሰዎች አጣ
እዛ እንግዲህ አልሙሂም ገብቶ ሰዎች እስከሚመጡ ብሎ አርፈው ነበር ወይም እሷናት ያረፈችው ይባላል። ይሄን ገብቶ ሲወጣ አይቶት ቲሃም አርጓት ነበር። በዛ የተነሳ እንግዲህ በዛ ሰዓት የሚፋረዱት ወደ ካህን ነው። ወደ ካህን ይዟት ሄዶ በራአ ለካህን እንዳልሰራች ካህኑ በዛ ጊዜ የነበረው ጠንቋው እቺ ምንም ነገር ማስተራናት ታማኝ ሴት ናት በሚል ካህኑ በራአሃ ከዛ ከሰውየዋ ተለያየች። እንደውም ያው መሊክ የሚሆን ሀገር የሚያስተዳድር ለብዙ አመታት እንደምትወልድ ምናምን ትንቢዎች ነበሩ። እሱን ወልዳለሁ ብሎ ያኛው ሰውዬ አለመፍታት ሲፈልግ አይ ካንተ ልጅ አልፈልግም ከሌላ ሰው ነው ያ ልጅ የሚወለደው ብላ ተፋቱ። فتزوجها ابو سفيان فولدت معاويه እንግዲህ ያሸበው ሻም ላይ ዋሊ ሆኖ 20 አመት አስተዳድረዋል ብለናል። እንደገና ኸሊፋ ሆኖ አሚሩል ሙእሚኒን ሆነው ደግሞ 20 አመት ወደ 40 አመት በላይ ነው ሻምን ያስተዳደሩት። በጣም ሐሊም ነበሩ ይባላል። ፖለቲከኛ ሰው የነበሩ አህሉ ሻም እንደማ يشدون هو يرخي حبل معاويه ይላሉ ሁከማዎች ሲያው እንግዲህ በሱና በእነሱ መካከል ገመድ ስላለ ሰዎች ጠንከር ሲያደርጉ እሱ ላላ ያረጋል አቡ ሱፊያን ሙአዊያ ሰዎች ደግሞ ላላ ሲያደርጉ ሲያ እሱ ጠንከር طيب የሱ የሙአዊያ እናት ናት ሴትዮ طيب እና ዚና ትሰራለች ወይ ጨዋ የኢማ ስራ ነው ማለት ነው። የባሮች የሴት ባሮች ስራ እንጂ የጨዋ ሰው ስራ አይደለም ማለት ነው። ረዲየላሁ ዐንሁ فقال ولا يقتلن اولادهن ሌላው መስፈርት ልጆቻቸውን ላይገሉ ወይደል መውኡደቱ ስኢለት ነው። እንግዲህ ሴቶችን ከነ ህይወታቸው ይቀብሯቸው ነበር፣ ወንዶችን ደግሞ መኻፈተ الفقر ይገሏቸው ነበር። እሱ ላይ ያረብ فقالت ربيناهم صغارا وقتلناهم ይላል ይሄ خطأ ነው። وقتلتموهم كبارا ወይ ወቀተልተሁም ኪባርን በሁለት ይወራል ይላሉ። ቀተልናሁም የለም አልገደለቻቸውም። እኛ ትንሽ ሆነው ተንከባክበን አሳድገናቸው ነበር። ታደጉ በኋላ እናንተ ገላችኋቸዋል። فأنتم وهم أعلم እናንተና እነሱ እዛው ተተዋወቃላችሁ። ولا يقتلن أولادهن ሚለው እንዴት وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر بدر ላይ እንግዲህ ወው ሙሽሪክ በዛው በሽርኩ ያለ ተገሎ ነበር። አቡ ሱፊያን እንደሚባል ማን ይባላል ብለናል? የአቡ ሱፊያን ኩንያ አቡ ሐንዘላ ይባላል ብለናል። ያሸባብ አባስ ሲያገኙት እዛ መሩ ዛህራ ላይ በረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ሰላም በቆሎ ጋልበው ወጣ ብለው አበል ፈድል ሲላቸው አቡ ሐንዘላ ብለውታል ብለናል። አቡ ሱፊያንም ይባላል አቡ ሐንዘላ لكن غلب عليه ابو سفيان እሱ ስለተገደለ በድር ላይ እኛ ትንሾች ሆነን ተንከባክበን አሳድገን አቅማዳም ከደረሱ በኋላ እናንተ ገላችኋቸዋል። እናንተና እነሱ ተተዋወቃላችሁ ነው የምትለው። ይሄም ማለት ያሸባብ ልጆቻችሁን አትግደሉ ማለት ያላግባብ ማለት ነው እንጂ ኩፋር አይገደልም ማለት ነው ያሲዝ ብቻ። እሷ እንግዲህ እዛ ላይ ልጇት ሙቶባት ስለነበረ ይሄን መናገሯ ነው ገና እየሰለመች ማድስ ስለሆነ ينسمو فضحك عمر حتى استلقى عمر لم يملك نفسه أبابالو مياسكا لرسول عليه الصلاة والسلام ይሄን አባባል ስትል በጀርባቸው እስከሚንጋለሉ ድረስ ሳቁ عمر رضي الله عنه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ደግሞ اكثر ضحكه تبسم ፈገግ ይላሉ ከዛ በላይ አይስቁ ያስቃል ነገሯ رسول عليه الصلاة والسلام يا شباب ሰዎችን የሚያስቅ ያስቃቸዋል፣ ሰዎችን የሚያስከፋ ያስከፋቸዋል። ሰው ናቸው ግን ከሰው ሁሉ በላይ ናቸው። ደግሞ እሳቸውን የሚደርስ የለም ማንም ከሰውም ከጅንም ከመላእክታም ከማንኛውም ፍጡር ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሚደርስ የለም። ከሰው ሐድ ግን አልወጡ አውሳፍ الالهيه የላቸውም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አሁን ችግራችን እሱ ነው። እንደዛ ስትል ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አታከብርም ትባላል። رسول من خصائص الالوهيه لرسول مسجد كسلمنا ያወጣል። رسولم عليه الصلاه والسلام اني عبد الله ورسوله نن قولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم። النصارى عيسى ምንድነው የሚሉት ያሸባ
ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ አላለም والله ኢሳ ያሉት አን ኢዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም የኔም የናንተም አምላክ ነው እሱን አብረን እኛም እናንተም እሱን እናምልክ ነው ያሉት ኢሳ ለነሳራዎች መጥቶ የነሱም ኪታብ የሚለው ይሄንን ነው طيب ስለዚህ ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን ፈርተው ኢሳ ኢብኑ መርየምን ነሳራዎች ካቅሙ በላይ የማይገባው አውሳፍ ውስጥ እንዳስገቡትና ድንበር እንዳለፉ በኢሳ እንዳታልፉ በኔ ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስጠንቅቀዋል ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳቸውም ይህን አባባል ምን አረጋቸው አሳቃቸው ሰው ናቸው ሳቁሳቸው ባይሆን እሳቸው ቃቃ ወይ እንደኛ ኃይለኛ ሳቅ አይስቁም ተበስም አክሰሩ ተضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم ሳቁ ይላል قال ولا ياتينا ببهتان بهتان ማለት ደግሞ ትልቅ ወንጀል ሆኖ ዝላይ የተፈለገው يفترينه بين ايديهن وارجلهن ይላል ሚቀጥፉት የሆነ ከሌላ የባሏ ልጅ ያልሆነውን ለባሌ ልጅ ነው ከባሌ ነው የወለድኩት ብላ እንዳያስገቡ ማለት ነው ولا ياتينا ببهتان ማለት فقالت والله ان البهتان لامر قبيح ያውን የሚሉት ነገር የሚከለክሉን ነገር በጣም አስቀያሚ መጥፎ ነገር ነው አለች وما تأمرنا الا بالرشد ومكارم الاخلاق የሚያዙን እርሶ በቀናቻና በጥሩ ሰነ መግባሮች ነው የሚያዙን ብላ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልስ ሰጠ فقال ولا يعصينك في معروف በማዕሩፍ ደግሞ ላይ አምጹ ላይ ወነጅሉህ ነው በይዓ መታረጋቸው የሚለውን ሲሏት فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي انفسنا ان نعصي እርሰውን ሙባይዓ ለማድረግ አልተቀመጥንም ማመጽን አስበን ነው ጧዓ ለማድረግ ሰው የሚያዙንን ለመፈጸም ብለን እንጂ ከዚህ ስንነሳ ሰውን እናምጻለን ብለን አይደለም ለሙባይዓ የመጣ ነው የምትለው እሷ እዛ ላይ እንግዲህ ሰለመች ወለማ ረጃት جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور ከቤቷ ከዛ ከሶፋ ሙባይዓ አርጋ ስትመለስ ወደ ቤቷ እንግዲህ ያሸባል ካዕባ ላይ 360 ጣውት ነበር ብለናል ይሄ የሁሉም ሰው ባንድ የሚያመልከው የየግለሰቡ ደግሞ በየቤቱ አላቸው አንድ ሰሃቢ ያወራል ከዛም የበለጠ ያሸባል ድንጋ እናመልክ ነበር ይላል ቀብለ ሪሳለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለውን ሐለታቸውን ሲናገር ድንጋ ከሱ የበለጠ ድንጋ የሚያምር ድንጋ ስናገኝ እሱን እንተውና ይሄ ይሻላል ብለን ይሻለውን እናመልካለን አሸባብ አሁንም አለ ሰዎች ይሄንን የሚያመልኩ ሰዎች አላህ ሂዳያ ያልሰጣቸው በሰው ማይሳቅም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ እንዲሰጣቸው ዳዕዋ ማድረግ ዱዓ ማድረግ አንዳንድ ጊዜ ጉልቻ ስናጣ በዛው የሚሞቀዋለንና ጉልቻ እናረጋዋለን ይላል የሚያመልኩትን አምላካቸው ነው ያጀባው እንግዲህ ሶስት ድንጋይ ነው ጉልቻ የሚሆን ሁለት ድንጋይ አግኝተው ሶስተኛ ከታጣ አላህን ጉልቻ ያደርጉታል አላህቸው ነው ለነሱ ለምን ትላቸው አይ በዛው መሳት ይሞቃል ብርድ ይለቀዋል እኛንም ድስታችንን ይደግፍልናል ይሄ እንግዲህ እንዴት አይነት አቅል ነው ይሄን የሚቀበለው ያሸባው ያንንም ካጣን ይላል ደግሞ አሸዋ እንደዚህ እናጠራቅምና ወተት እናልብበታለን ሲደርቅ ያንን እናመልከዋለን ይላል ሐዲሱ ሰሂህ ነው ያሸባው በዛ አይነት መልክ ነበር ጃሂልያ ላይ የነበሩት بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجهم من الظلمات الى النور ስለዚህ አንቱ እርሶ ይቺ ሴትዮ ሰነም ስለነበራት እዛ ሰልማ ሙባያ አርጋ ስትመለስ ወደ ቤቷ ሰነም ዛለ ከእንጨት የተሰራ ተማሲል ምናምን የሆነ እሱን እየሰባበረች አፈር ተድሜ ያለበሰች አንተ ስትሸነግለን ኑራሃል አቅላችን በዛ ሰዓት ተሰውሮ ነበር አሁን አቅላችን በትክክል አቅላችንን ተጠቀምንና አንተ ያለብህ መሰባበር ነው ብላ ሰባበረችው ሰነማን ይላል ይሄ መዳሪክ التنزيل وحقائق التأويل ነው መሙላው ብለናል للنسفي تفسير آية البيع قدم የተባለችው ሱራ መጨረሻ ላይ ካለ እሱ ላይ ማየት ይችላል አሁን ያለፈውን ቂሳ ያሉ وفي الصحيح في الحديث الصحيح ደግሞ صحيح البخاري لا ያለ ሐዲስ ነው ይላል جاءت هند بنت عتبة አሁን ያልናት ሴትዮ የአቡ ሱፊያን ባለቤት የሙአዊያ እናት فقالت يا رسول الله
ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አለች ያ ረሱላህ ብላ ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك ከድንኳንና ከቤት ባለቤቶች እዚህ ምድር ገጽታ ላይ የበታች ተናንሰው ተዋርደው እማ እንዳያቸው መወዳቸው ሰዎች ካንተ ባልደረቦች የበለጠ የለም ነበር የበታች ሆናችሁና ተዋርዳችሁ እንዳይ ነበር መመኘው አለች ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك አሁን ደግሞ ከሰለምኩ በኋላ የበላይ እንደሆኑና ሙልክ እንዲጎናጸፉ እመወዳቸው ሰዎች የሉም ካንተ ባልደረቦች የበለጠ ትላለች ስለዚህ እንግዲህ እስልምና እንደዚህ ነው ሰውየውን ይቀይረዋል ያሸባብ ድሮ በጣም እጠላችሁ ነበር የበታች ሆናችሁ ማየት ወድ ነበር አሁን ስሰልም ደግሞ እናንተ መጥፎ ነገር እንዲነካችሁ አልፈልግም ምፈልገው የበላይ ሆነው እንዳያቸው ነው ያንተን ባልደረቦች ብላ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الصحيح بالله حديث ላይ ተናግራለች ወዳውኑ ተቀየረች ማለት ነው قال وايضا ሌላ ሳሏት ጨረሽ ወይስ አለሽ ወይ ማለት ነው وايضا ማለት الذي نفسي بيده قالت يا رسول الله الذي نفسي بيده እሳቸው ማለት ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا أبو سفيان مبال سوية جبات أنو مسيك مالتي ميز مايلك مسيك من المسك صيغة المبالغة أنو مسيك فعيل فهل علي حرج بني لا وانجلال لبن وينه مثله أن أطعم من الذي له لسك ونو يسن جنزب بابلا عيالنا بتسبب لجوجاتنا ባባላ ሱሳያው ወንጀል አለብኝ ወይ እሱም ይበቃኝን ስለማይሰጠኝ እስከ ልጆቼ ብላ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተጠየቀች قال لا أراه إلا بالمعروف በማዕሩፍ ካልሆነ በስተቀር ዝም ብለሽ እስራፍ ማድረግ የለብሽም ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልስ ሰጧት ኡዚ ما يكفيك وولدك بالمعروف በሌላ ሪዋያ ላንቺና ለልጆችሽ የሚበቃሽን እስራፍም ሳታረጊ ተክቲርም ሳታረጊ የሚበቃሽን መውሰድ ትችያለሽ ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈትዋ ሰጡ እንግዲህ ወዳው ሰልማ ያሸባብ ተታለም አህካም ዲንያ በእምነት ዙሪያ ተናግረናል ሶነማን ሄዳ ሰባበረችው ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ያሸባብ እስልምና ማለት አወል መጀመሪያው ኢማን ከሌለ ሁሉም ነገር የለም ብለናል ኢማን ላይ ብቻም ደግሞ አይታጠርም ላ ኢማን ቢላ አመል ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلذ ايمان سيعرفوا تراسو تصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالاركان بالجوارح والاركان من عمل من الايمان ነው اصلا ስለዚህ ዲኗንም ትተዓለማለች يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ኢማን እንደዚህ ነው እንደ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ወዳው ጠየቀች ቀንተንም ማገኘች መልስ በዛ አይነት መልኩ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مع اهل مكه بيع አካይደዋል ማለትም ካለፉ ከተለያዩ ሪዋያዎች እንጠቀማለን اقامته صلى الله عليه وسلم بمكه وعمله فيها فتح مكه አድርገው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወሰነ ኑረዋል የሰሩትም ስራዎች አሏቸው ምን ይመስላሉ እነዛ ስራዎች ይላል واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه 19 يوما 19 ቀን ቆይተዋል بعد فتح مكه ይላል يجدد معالم الاسلام يسلمنان ምልክቶች ያደሱ ويرشد الناس الى الهدى والتقى ሰዎችን ደግሞ ወደ ቅናቻና አላህን ወደ መፍራት ያመላከቱ ያቀኑ 19 ቀን ቆይተዋል ይላል وخلال هذه الايام እነዛ 19 ቀን ውስጥ امر ابا اسيد الخزاعيه فجدد انصاب الحرم حرم የሚተከሉ ድንጋዮች አሉ የሐረምን ድንበር የሚገልጹ እሱ በጣም የሚያቅ ስለሆነ ሰውየው ይሄን ሰውዬ ረዳቶችም አብረው አርገው እና መክረማ ኢብኑ ነውፈልም አብሮት ነበር ይባላል ሌሎችም ያውቃሉ የተባሉ ሰዎች አጋጆች ተባብረው አንሳብ الحرምን እንዳድስ አዘዙት ይላል وبث سراياه رسول عليه الصلاه والسلام ሰራዊቶቻቸውንም ልከዋል
رأيت السراجتوال للدعوة إلى الإسلام ودسلمنا طري لما درجنا ولكسر الأوثان طاوتوچንም ለመሰባበር التي كانت حول مكة በመካ ዙሪያ እንግዲህ ብዙ ጣዖቶች ነበሩ እነሱን ለመሰባበርም ወደ እስልምና ጥሪ ለማድረግም ሰራያ ልከዋል እዛው መካ ያያሉ ይላል فكسرت كلها ሁሉም አውሳን ተብላ የተታወች የለችም ሰውየው እንግዲህ አላህ ተምኪን ከሰጠው ሳይደርሱ መድረስ ከመድረስ ይከለክላል ይላል ሰውየው ሳይደርስ መድረስ የለበትም الوصول قبل الوصول يمنع الوصول ስለዚህ ሰውየው ሳይደርስ مستضعف ነው ይያለ የሙተመኪንን ስራ ሰራለሁ ካለ يقضى عليه መስገድም አትችልም አሁንኛ ከፋሮችን እንዋጋ ብንል مستضعفዎች ነን አቅሙ የለን መሳሪያው እነሱ ጋር ነው ህብረተሰባችን ራሱ ተውሂድ አያቅም አንተን የሚረዳ ራሱ ጅራት ያለው ሸይጣን አድርጎ ነው ብዙ ህብረተሰብ እንደዛ ነው የሚረዳሽ ይሄ ሽርክ ነው ይሄ እንትን ነው ስትለው ይሄ ምኑን አመጣው ይላል አልሰማም አልደረሰውም ትክክለኛ ተውሂድ ስለዚህ ይሄ መድረስ አለበት ለሰዎች ተብራርቶ መነገር አለበት ሰዎች ወደ ተውሂድ ከተመለሱ በኋላ ሙሐዘቦች ከሆኑ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመከናቸውና የበላይ ካደረጋቸው የሚቀር ሰነም የለም ሁሉም ምን ይደረጋል ይሰባበራል ከዛ በኋላ ሰዎች ሁላቸው ወደ خالق السماوات والارضين ወደሱ እሱም ብቻ ማምለክ ስለሚጠበቅባቸው ወደዛ ይዞራሉ እንቢያሉ ጂዚያ የከፈሉ ይሰማው ነዚምይ ይባላሉ በዛ አይነት ይኖራል አለዛ ተቀላቅሎ ማጨብጨብ የለም በሸሪዓችን ያሰባብ ምንም ነገር የለም ባጢል ነው አይቻልም እና ስለዚህ አላህ ተምኪን ስለሰጣቸው ዳዕዋ እንዳረጉና አውሳኖች እንዲሰበሩ ሰራያ ላኩ ሁሉም ተሰበረች ይላል ወናዳ ሙናዲህ በመከተ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተጣሪ በመካ ተጣራ አዋጃቸው አወጀ የሚያውጅ ሰውዬ ማለት ነው ለላቢ ለለበ ይላሉ ባገር ቤት አካባቢ ናዳ ሙናዲ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالله በመጨረሻ ቀን የሚያውቅ فلا يدع في بيته صنما الا كسره በቤቱ ሰነም የሚመለክ ነገር ካለ አይተው የሰበረው ቢሆን እንጂ ሰነም እንዳትተው ብሎ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያዘዙት ተጣሪ አወጀ በመካ ላይ እና በዛ ሳቢያ አስናሞች በሙሉ ተሰባበሩ ይላል السرايا والبعوث የተላኩ ሉኮችና ሰራያዎች አንደኛ ወለማ طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح كفتح በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲረጋጉ بعث خالد بن الوليد إلى العزة عزة እንግዲህ የሚያመልኩት አምላካቸው ነው ለነሱ من العزيز ነው اشتقاقه ይላሉ عزيز من اسماء الله الحسنى عزة ይላሉ ሴት عزيز ለሙዘከር ሲሆን عزة ለሴት عزة في سورة النساء ምንድን ይላል إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ሴቶች ነው የሚያመልኩት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ ሌላ በሴት ስም ሰይመው ነው የሚያመልኩት ካመለኩም እንግዲህ አሳልፈናል ካሁንም በፊት ስለዚህ ወደ ዑዛ خالد بن الوليد ላኩ لخمس ليال بقينا من شهر رمضان سنة 8 ስምንተኛው አመት ረመዳን ሊያልቅ 5 ቀን ወይ 5 ሌሊቶች ሲቀሩ خالد بن الوليد ወደ ዑዛ ላኩ ليهدمها እንዳፈራርሷት ማለት ነው وكانت بنخلة نخلة በሚባል ቦታ አካባቢ ነበረች ዑዛ ይላል وكانت لقريش وجميع بني كنانة ለቁረይሽና በኑ ኪናና ለተባሉ ለሁላቸውም ባንድ በተብብር ያመልኳት ነበር وهي اعظم اصنامهم ሌሎችም ጣዖቶች አሉ ትልቋ በጣም ዋንኛዋ ቀንዳማዋ ዑዛ ነበረች ይላሉ وكان سدنتها بني شيبان ኃላፊ ተንከባካቢ ለዑዛ በኑ ሸይባኖች ነበሩ ይላል فخرج اليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى اليها 30 ፈረሰኞች ይዘው خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم ዑዛ እስከሚደርሱ ድረስ 30 ፈረሰኛ ይዘው ሄዱ ይላል فهدمها ሄደው አፈራርሰዋት መጡ
ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا ولما رجع إليها إمتي مدسوا سملس منها كسوانا فرارسوا ود رسول عليه الصلاة والسلام سملسوا رسول طيقواቸው ያየኸው ነገር አለ ወይ ዑዛን ስታፈርስ አሉት قال لا ያየሁት ነገር የለኝም ያው የዑዛ ቦታው ይሄ ነው ተባልኩኝ ቦታውን አፍርሼ ነው የመጣሁት አሉ ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ قال رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها أنت لا فرسكاتم الصوان للتافرس ستل የሚያጋጥምህ ነገር አለ እሱ ስላላጋጠመ አላፈርስካትም ሄድና ፍርስ ብለው ሁለተኛ ላኩት فرجع خالد متغيظا ተቆጥተው በቁጣ ተሞልተው ተመለሱ ወደ ዑዛ قد جرد ሰይፋቸውን ከቤቱ መዘው جرد ማለት ራቁት አድርገው ከቤቱ አውጥተውት ማለት فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء እዛ ከዛ እንግዲህ ከውዛ አካባቢ ጥቁር ሴት እርቃኗን አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ጥቁር ናት ናሽረቱ الراس ራሷ የተንጨበረረ ማለት ናሽራ ማለት فجعل السادن يصيح بها سادن አለ ኻዲሙ እሱ እንግዲህ አውዛ ያለ ይጮሃል فضربها خالد فجزلها باثنتين خالد بسيف لولت بسيف እንደዚህ ለሁለት ከፈሏት ነው የሚለው جزلها ማለት باثنتين ለሁለት ከፈሏት ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተመለሰና ያጋጠመውን ጉዳይ ተናገረ فقال نعم تلك العزة አሁን እንደዚህ የምትወስፋት ያቺ ሸይጣን ዑዛ ነች وقد ايست ان تعبد في بلادكم ابدا جزيرة العرب ላይ ካሁን በኋላ እንደማያመልኳት ሰዎች ተስፋ ቆርጣለች ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነገሩት ዑዛን هدمها خالد ابن الوليد ይላል ሁለተኛ ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر الى سواع የሚባል ደግሞ ሰነም አለ ወደሱ ደግሞ عمرو ابن العاص ላኩ እዛው ረመዳን ላይ بنفس الشهر ማለት ليهدمه لا فرسد وهو صنم لهذيل هذيل ለተባሉ ቀቢላዎች ለነሱ ቢራሃት ቦታው ረሃት በሚባል አካባቢ على قرابة 150 كيلو مترا شمال شرقي مكة كمكة ሰሜናዊ ምስራቅ 150 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ የሚገኝ ሰነም ነው ይላል سواع فلما انتهى إليه عمرو بن العاص ودا سواع سيدرس قال له السادن አገልጋ ያለ እንግዲህ ኻዲሙ ያንን ጣውቱን የሚخدመው ما تريد ምን ፈልገህ ነው የመጣኸው ይላቸዋል عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه ይህንን سواعን እንዳፈርሰው رسول عليه الصلاة والسلام አዘውኝ ነው ላፈርሰው ነው የመጣሁት ይላል قال لا تقدر على ذلك አትችልም አቅመህ አይደለም አቅመህ ነው ወቅ ነው የሚለው ሳዲን እንግዲህ ኢላሁ ስለሆነ ስለሚያመልከው ይከላከላል መስሎት قال لما ለምንድነው ማልችለው አሉ عمرو بن العاص قال تمنع تكلكلاله የሚከለክልህ ኃይል አለ አትችልም ነው የሚለው قال حتى الآن أنت على الباطل ሰውየው عمرو بن العاص እስካሁን ድረስ በባጢል በሽርክ በኩፍር ላይ ነው ወያለኸው ሐቁ አልተብራራልህም ወይ ብለው عمرو بن العاص ጠየቁት ሰውየው ويحك فهل يسمع او يبصر ወየልሃሉት ይሰማል ያያል ወይ ይሄ ነገር አሉት ሱዓን ኢብራሂምም እንደዚህ ነው ያሉት አባታቸው لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حجة أي سماء آي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ስለዚህ ያያል ወይ ወይወልህና ይሰማል ያያል ወይ መጉዳትና መጥቀም ቀርቶ
ለራሱ የሚያይበትና የሚሰማበት ሐሳብ አለው ወይ ነው የሚለው ثم دنا فكسره ከዛ ይሄን ከተመላለሱ በኋላ ቀረብ አለና አምር ኢብኑ አልዓስ ሰባበሩት ሱዋዕ وامر اصحابه አብረው የነበሩትን ባልደረቦቻቸውን አዘዙ አምር ኢብኑ አልዓስ فهدموا بيت خزانته خزانه አለ እንግዲህ መጋዘን እዛ ቁርባ የሚያመጡ ሰዎች ያመጡታል አይገኝም فلم يجدوا فيه شيئا የሚበሉ አሉ ያሸባ ስለዚህ አይገኝም ቢገኝም ኖሮ እንግዲህ ይነሳና ይወሰድና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያከፋፍሉታል ገኒማ ይሆናል ተብሏል ይከፋፈላል አሁንም የሚገኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተምኪን ለሰጠው ሰው አድሪሃዎች ላይ የሚሰባሰብ ገንዘብ ከተገኘ كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد ይከፋፈላል ስለዚህ ያው ነው አንድ ነው ያሸባ የሚለዩት እነዛኞቹ ሽርካቸው في زمن الرخاء ብቻ ነበር ሲቸግራቸው ነው ወደ ሽርክ የሚሄዱ እንትን ሲደላቸው ችግር ላይ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ትናንት ቀርተናል يا شباب اسلام صفوان ابن مان ቀርተናል ትናንት اسلام صفوان ابن أمية صفوان ابن أمية بعض أهل السير ሲዘክሩ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸሽቶ مركب ሊጋልብ ቀይ ባህር ደርሶ ነበር ትናንት አሳልፈናል ዑመይር ኢብኑ ወህብ አልጁማሂ ነው የመለሰው ብለናል አንዳንድ አህሉ ሲሮች ባህር ላይ ደርሶ መርከብ ለመጋለብ ወረፋ እየጠበቀ ወረፋም ደርሶት በስም ዝርዝር ነው እንግዲህ ስንት ሰው ይዛል ተብሎ መርከቡ ስም ዝርዝር ተጽፎ ነው የሚጋልቡት ከዛ ታዕሊማት ይሰጣል ባለ መርከቡ ማለት ማስጠንቀቂያዎች ይሰጣል ሰዎችን መርከቤ ይሄን ያህል ሰው ይዛል ብሎ ከመዘገበና ካስቀመጣቸው በኋላ ኢዕላን መስጠት ጀመረ ማስጠንቀቅ እንግዲህ አሁን ባህር ልንጋልብ ነው ባህር ላይ ብዙ ችግሮች አሉ ማዕበል ሊያጋጥመን ይችላል ማዕበል በሚያጋጥምብን ሰዓት ሁበልና ዑዛ ላት መናት የሚጠራ ሰው እንዳልሰማል ሰውዬው እንደዛ ከሆነ እንሰጥማለን ማለት ነው እዛ ላይ ታዳ ምንድነው ምንለው ሲሉ አልዋሂድ አልአህድ እዛ ላይ አላህን ብቻ ነው መጥራት ያለባችሁ እንግዲህ ብዙ ታዕሊማት ይሰራል ከዛ መሃል ይሄ ነው አንደኛው ታዕሊም የመጀመሪያው ታዕሊም فسأل صفوان نفسه ገረመው እዛ ላይ ይሄ ነገር ባህር ላይ አላህ ብቻ ከሆነማ የሚጠራው እነዛ አሊሃዎቻችንን እዛ ማንጠራ ከሆነ ففيما الفرار عن محمد صلى الله عليه وسلم ለምን ከመሐመድ ይሸሻለሁ አዋቂ ሰውዬ ነው ያሸባብ ሰውዬው ከመሐመድ ጋር ያለኝ ስጠብ ይሄ ብቻ አይደለ መሐመድ አንድ አምላክ አምልኩ እኛ አንድ አምላክ አይበቃንም ችግራችን ያደለ መሐመድ ጋር ብሎ ለመመለስ እንደወሰነ ማን ደረሰለት ዑመይር ኢብኑ ወህብ አልጁማሂ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አማን ይዞ ደረሰለት أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዛ ሳዲኖቹ ይባላሉ የሚሰበሰበው ነገር አላገኙም ነው የሚሉ في الخزانة لم يلقوا شيئا ثم قال للسادين ከሰባበሩትና ከጨረሱት በኋላ ለዛ ለጠባቂው ምን አሉ ላገልጋው كيف رأيت አትችልም ስትለኛል ነበር እንደታየህን አሉ ቻልናልቻልንም ነው قال اسلمت لله الله خير ይሽቶለት እማ ትክክል ነው የሚቻል ሃይማኖት አይደለም ትክክለኛው እናንተ ነው አለ فاسلم السادي طيب وفي فاستنى وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد بن الاشهلي في 20 فارسا الى منات ذو رمضان ላይ سعد بن زيد የተበሰኘ ሰውዬ 20 ፈረሰኛ ሲዘው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወደ መናት ላኩት وكانت بالمشلل عند قديد የሚባል ቦታ بين مكة والمدينة ያለ ቦታ ነው ወደ መካ ቀረብ ይላል ይባላል المهم قديدም ይባላል ይላሉ እዛ ቦታ ነበረች للأوس والخزرج ለአንሳሮች ማለት ነው وغسان وغيره ሌሎችም ተባብረው ያመልኳት ነው فلما انتهى سعد إليها ودمنات سدر سعد بن زيد الأشهلي قال له سادينها ما تريد ያኛው የሱዋዕ ሳዲን ለአምር እንዳለው አሁንም ይሄ ሳዲኑ ምን አለው ما تريد ምን ትፈልጋለህ
قال هدم منات ما فرارس ፈልጌ ነው የመጣሁት ይለዋል قال انت وذاك ከቻልክ ያውልህ ነው فاقبل اليها سعد ወደ መናት ሄዱ وخرجت امراه عريانه سوداء ثائره الراس تدعو بالويل وتضرب صدرها يا ويله يا صبرها እያለች እየለፈለፈች ደረቷን እየመታች ሙሲባዋ ስለቀረበ አጀሏ ማለት ነው ግልጽ ሆነችለት فقال لها السادين منات እየጠራት ነው دونك بعض عصاتك አንቺን ከሚያምጹት ነው ያጂው ነው መላምችለት فضربها سعد فقتلها سعد سيف الزوال بسيف سعد ابن زيد ይባላል ይያልን ነው ሌላ سعد ابن ابي وقاص አይደለም ሌላ سعد واقبل الى الصنم اوت نبره فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزانته شيئا የለም ዝም አልተገኘ ሷም ላይ አልተገኘ የሚሰባሰበውን ገንዘብ ያሸባብ ምንድነው የሚበላው ሰው አለ እነሱ እንደማይጠቅም እንደማይጎዳ ያውቁታል ይሰባሰባል ለነሱ ተብሎ የሚከፋፈሉታሉ ማታ ይከፋፈሉታል ሲመሽ ስለዚህ ያሸባብ ሰው ከአቂዳ መራቁን አይተው ይላሉ እንግዲህ እርከማና የሚባል ኪታብ ነበር አልሙሂም እሱ ላይ ቂሳውን ዘክሮታል ሌላም ቦታ ይዘከራል ሁለት ሰዎች ስራጥ ናቸው ሰው ከአቂዳ መራቁን ያቃሉ ያሸባብ ተመካክረው አህያ አርደው ቀበሩ አህያውን አርደው የብር መግቢያ ላይ ያረጉት ማለት ነው የሥራ ቦታ እየፈለጉ ቀበሩት ከቀበሩ በኋላ አስተጋቡ እንደ አይነት ወሊ ትልቅ ወሊ የጠራቸውን የሚደርሱ ሚስት ለሌለው ሚስት የሚያጋቡ ልጅ ለማያርግለት ልጅ የሚያሳድጉ በህብረተሰብ ውስጥ ያለውን ችግር አሉ ብለው የሳቸው ዶሪ ይዛለ ብለው ለሰው ሲያስተጋቡ ሰውም ያው እንግዲህ በዚህ የተጠመደ ነው እዛ እየሄደ መሳል ጀመረ ብር ማስቀመጥ ጀመረ ማሻአላህ የሥራ እድላቸው ተከፈተ አሁን ያመጣውበት ማለት ሸይር ጽፈውታል ኪታቡ ላይ በኋላ ላይ ተጣሉ እቺ የምትሰበሰበው ገንዘብ አህያው መቼም እንግዲህ በስብሳ አብቅቷል ወይት ያገኘው ሰውም ቢሆን እንደዛ ነው ያገኘው ሲከፋፈሉ ተካዱ ትልቅ ጽፍ ደረሰ ይባላል ሲደርሱ እንግዲህ አንዱ ከዳ አንዱ ተከዳ እንማማል ተባባሉ ይባላል ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው የተጠመደ ሰው ያሸባ በአላህ ውሸቱን ይምላል በሸኹ ውሸቱን አይምል ይሄ አላህ አብልጦ ይፈራዋል ማለት ነው ሲጣሉ በዛ በጥቅም እንማማል ተባባሉ እሺ ያለ ከዳተኛ ስለምዲን የላቸውም ሰዎች የት ነው ምንማማለው ማን ነው የሚያማምለን ሲለው እዛ ወልዩ ዘንድ ሄደ ሰው ሁሉም የሚጋድለት ወልዩ ዘንድ ሄደን እሱ ዘንድ ነው ምንምለው ይላል አንተ ራስክ እንዳታለላለን እንዴ አህያ ዘንድ ሄጄ ነው እንደምምለው እና ብዙዎች ያሸባብ መዛራት የሚባሉ ነገሮች ውሸቶች ናቸው የሉ አሁን ሁሴን ለምሳሌ ራስ አልሁሴን ረዲየላሁ ዐንሁ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የልጅ የፋጢማ ልጅ ኢራቅ ነው ተገሏል የሚባል ግን መሽሃድ ሁሴን في كل العالم አለ ስንት ሰው ነው ሁሴን የሚባለው ሰው ያሸባብ ምስርኛ ዘንድ ነው ያለው ነው የሚሉት እዛ ከርበላ አለ ይላሉ ኢራቅ ሌላ ቦታም አለ ይባላል እሱ በትክክለኛ ከአንተና ከርበላ ነው የተገደለው እዛ ተቀብሮ ነበር ወንድሞቹ ወይም ዘመዶቹ አምጥተው በቂ ቀብረውታል ይባላል ትክክለኛ አባባል የሚባለው ይሄ ነው ስለዚህ በዛ አይነት በኩል የተጠመደ ሰው አይረባም ያለው ራሱ ነው የሚጫወተው ስለዚህ ለማሳቅ ወይም ደግሞ ለሰዎችን ለማንቋሸሽ ሳይሆን በህብረተሰባችን ውስጥ ያለ ችግር ስለሆነ የሰማ ያልሰማውን መንገር ሳይታክቱ ለሰዎች ማስተማር እና የገባንበት ሲታይ የለም ኺዛናው ውስጥ መገኘት ነበረበት የለም ምክንያቱም ምን ስላለ ነው በዛ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ይከፋፈሉታል እነሱ طيب ሲጣሉ ሐቁን አወሩት الرابع አራተኛ ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة
ሸዋል እንግዲህ ከረመዳን በኋላ ያለው 10ኛው ወር በአረበኛ ረመዳን 9ኛው ወር وشوال لا يلاكوت إلى بني جذيمة جذيمة أنو بوزن عظيمة ملوم مالو بتصغير منهم ملوالو المهم بنو جذيمة وي بنو جذيمة ودن بالو قبلاوش لاكوت خالد داعيا إلى الإسلام ودسلمنا تطاري أدرك ولا مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم 350 وندوتشزو كم من المهاجرين والأنصار وبني سليم ودبنوا جذيمة هيد فانتهى إليه الناس ذن درسنا خالد فدعاهم إلى الإسلام ودسلم النات الرواجو فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا مالت الشالم فجعلوا يقولون صبأنا እንግዲህ ማለት የፈለጉት አስለምና ነው ላኪን አስለምና ማለት አያውቁም ወደ እስልምና የገባውን ሰባአ ነበር የሚሉት በዛ ሰዓት ሷቢአ ይሏቸው ሰባአና ይሉ ጀመር فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم مقدل جمروا ممارك جمروا ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا እንግዲህ ምርኮኛ ነበሩ ለየ አብሯቸው ላለ ሁሉ ምርኮኛ ሰጡና فأمر قوما أن يقتل كل رجل أسيره በኋላ ደግሞ ምርኮኛ ከሰጡ በኋላ በየጃቸው ያለ ምርኮኛ ግደሉ አሉ خالد بن الوليد صحابዎች እዚህ ላይ ተካለፉ فأبى ابن عمر وأصحابه عبد الله بن عمر አልገልም አሉ وأحسن صنعا የሱ ባልደረቦችም ابن عمر ጋር ያሉ አንገልም አሉ حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له رسول ዘንድ ተመለሱ ይጠየቃሉ ሲጠየቁ خالد እንደ አይነት ስራ ሰሩ ብለው خالدን ሸክዋ አረጉ فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين رسول عليه الصلاة والسلام እጃቸውን ወደ ላይ ያነሱና خالد ከሰራው ስራ እኔ ወደ አንተ ጠራለሁኝ አላዘዝኩትም የሰለሙ ሰዎች በመግደል ብለው ይሄንን አሉ ይባላል على كل الاحوال وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم የተገደሉ ሰዎች ያው በስተት ስለሆነ خالدም ሆን ብለው አይደለም ሶባአና ሲሉ ያው አስለምና ማለታቸው አለመር አልተረዱ ነው የገደሏቸው ያው ሽባሃል خطأ ወይም خطأ ስለሆነ የነፍስ ዋጋ የተገደለባቸውን ሰዎች በሙሉ የነፍስ ዋጋ ሰጥተዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይባላል ይህ የሆነው في السنة الثامنة من الهجرة شهر شوال ላይ ነው ይላል وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار مهاجروችና አንሳሮች አንገልም ብለው ብለዋል بنو سليم قالوا نبر ይላል وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ودبن جذيم علاكنا فودع لهم قتلاهم የተገደሉባቸውን ሰዎች የነፍስ ዋጋ علي رسولنا عليه الصلاه والسلام ወክለው ዲያ ከፈሉ ይላል وما ذهب منهم ያጡትን ንብረት ሳይቀር ከፍለዋቸዋል علي رسولን ወክለው በረሱሉ ትእዛዝ ይላል وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك በዚህ ሁኔታ عبد الرحمن بن عوف እና خالد بن الوليد የሆነ ክርክር ነበራቸው ዛው ሰሪያ ላይ ይላል فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن عبد الرحمن መጣላታቸው ለረሱሉ ደረሳቸው ተነገሩ فقال مهلا يا خالد እስኪ አሉት خالدን ትንሽ ዝግ በል አትፍጠን ብለው خالدን ትንሽ ላመው دع عنك اصحابي خالدም صحابي ናቸው ያሸበው لكن ምን ይሉታል ሷሃቦችን ባልደረቦችን አትንካብኝ ተውልኝ دع ማለት ኡትሩክ ማለት እንግዲህ አሉ የሚባለው እዛ ላይ በኑ ጁዘይማ ላይ አለመግባባት ስለተፈጠረ በእነ خالد وعبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد ክፉ ነገር አልተናገሩም ነው የሚባለው كما ذكر النووي في شرحه لمسلم تتطاولون علينا بأيام سبقتبونا فيها إلى الإسلام نوال مبالو خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف እንግዲህ من الرعيل الأول ናቸው ብለና بيد الصديق كسلمت كامستو من المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف ናቸው خالد بن الوليد بعد الحديبية وبين فتح مكة ነው የሰለሙት ይባላል ከሁደይቢያ በኋላ ስለዚህ ምንድነው ያለው ለአብዱ الرحمن بن عوف ከኛ ቀድማችሁ ስለሰለማችሁ ጉራ አታብዙብን እኛ ሳቢቆች ነን الرعيل الأولዎች ነን ይያልክ በእኛ ላይ ጉራ አታብዙ ነው ተተጣወሉን علينا
بأيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام إنه يالو خالد بن الوليد لكن يهنن بيهن رسول عليه الصلاة والسلام دع عنك أصحابي وعد بالدربوچن تولኝ ነው አለ في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل المهم فوالله رسول عليه الصلاة والسلام لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته فمالت رسول عليه الصلاة والسلام تناقروا إلى ابن هشام تفاصيل هذه الغزوة صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كذلك زاد المعاد نزل كتابه لا يجنى عليه السؤال لانت أحد ورك بيوانهم ملوت رسول عليه الصلاة والسلام يعنن أحدن مياه الورك في سبيل الله وجه بالتارقو النزلنا عبد الرحمن بن عوف قدموا بچግር ሰዓት የሰለሙ ሰዎች ጧት ወቅት ወደ ጂሃድ የሄዱበትን አጅር ወይ ማታ ወቅት ወደ ጂሃድ የወጡበትን እሱን ማግኘት አትችልም እሱ ጋር አደርስም እንግዲህ الصحابه للصحابه ነው የሚባለው ለኻሊድ የማንን ፈድል ሲናገሩ የአብዱ الرحمن بن عوف ከዛ በኋላ መተው ጆሮአቸውን ቀኛቸውን ከግራ ለይተው ማያውቁ ሰዎች የተጣወሉን على الاصحاب ሰውየው ያጀባ جهلاء لا يعرفون دينهم يتكلمون في الصحابة ماذا نقول لهم ስለዚህ ሷሃቦችን መንካት አይቻልም ያሸል ሷሃቦች ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዘካቸው ናቸው አላህ ቁርአኑ ላይ ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱ ዐን አላህ ወድጀላቸዋለሁ ወአዕደ ለሁም ጀናቲን ተጅሪ ተሕተሃ አልአንሃር አንተ ማን ከዛ በኋላ መጣ አላህ እኔ ወድጃላቸዋለሁ የሰሩትን ስራ ተቀብየላቸዋለሁ ጀነትም አዘጋጅቼላቸዋለሁ ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዝኪያ ያረጋላቸው ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ ሐዲስ ያዘክ ተዝኪያ ያረጋቸው ከዛ በኋላ መጥቶ ተጣውል ማረግ በሱሐቦች ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋላችሁ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወከሪሩ አና የሚባለውን ሁሉ አይሰማ አንተ علم ለመስማት ከፈለክ መረጥ ያረክ ነው መስማት የሚናገረው ሰው ብዙ ነው በተለያውን ማስ ሜዳ የሚባላል عبر التلفاز والاذاعه وعبر الوسائل المختلفه ብዙዎች አሉ የምታነቡትን የምታዳምጡትን እየመረጣችሁ አዳምጡ ነው ወሲያዬ تلك هي غزوه فتح مكه አሁን ያሳለፍነው የፈትሁ መካ ዘመቻ ይሄን ይመስላል ይላል وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا بوثنية لاي يمجرشا وساني يوسنا زمچا كتباله فتح مكة ነው ይላል ولم يترك لبقائها مجالا وثنية እንዲቀር ምንም አይነት መጃል እድል አልተወላትም ይላል ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية الجزيرة العربية አካባቢ ለወሰንያ ምንም አይነት ለመቅረት እድል አልተወችላትም ይላል ይልና فقد كانت عامة القبائل ساعه ስለደረሰ تلك هي غزوة فتح مكة درسنا القادم هنا ان شاء الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين